Thank you, sir. Thank you for the opportunity. The present Constitution Amendment Bill, I'm speaking in respect of the bill pertaining to Tamil Nadu. This provides for inclusion of two communities, Narikoravan and Kurivekkaran communities. These two communities are being included in the constitutional, these are being included in the list of scheduled tribes from Tamil Nadu by making an entry in the Constitutional Scheduled Tribes Order of 1950. So, before let me comment on the bill and the communities that are being included in this and how significant it is towards social empowerment and social inclusion. So these two tribes, they are in very small number. They hardly account for about 27,000. It's a very small community of 27,000 people. But by including even such a small community through an amendment of the constitutional order, this government is clearly sending a signal to the people of this country that Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas is an egalitarian principle, and it is not anything looking at vote bank politics, because for a state of the size of Tamil Nadu, which has maybe 7 crore people, a very large state, 27,000 is a very small number. But this particular amendment bill clearly shows is an expression of Honorable Prime Minister Narendra Modi's commitment to the welfare of the marginalized, welfare of sections which have so far been hitherto been neglected. Sir, while I congratulate the Honorable Prime Minister, Honorable Minister for Tribal Affairs, because we are seeing a large number of such constitutional amendments in this House. Only a week ago, I think we saw inclusion of certain communities in the state of Uttar Pradesh in the list of scheduled tribes. They have been, because they are those communities are considered more appropriate to be in the list of STs. They have been deleted from the list from the SC order and included in scheduled tribes. Today we are looking at 3 such constitutional amendment bills in respect of the states of Tamil Nadu, Karnataka, and Himachal Pradesh. So I would like to once again emphasize the commitment of the Prime Minister, Honorable Prime Minister, and the government to the welfare of marginalized and vulnerable sections. Sir, in respect of my home state of Andhra Pradesh, I would like to make a few points which people will better understand, appreciate in my native language, sir. Sir, Andhra Pradesh lo kuda మనం చూసాం ఏ రకంగా ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేక ఏకలవ్య స్కూల్స్ని ఆంధ్రప్రదేశ్కు మంజూరు చేసింది. ఏ రకంగా ప్రధానిగా మొదటిసారి వాజ్పేయి గారు 1998 నుంచి 2004 వరకు ప్రధానిగా ఉన్న సమయంలో మొట్టమొదటిసారిగా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ పేరుతో కొత్త మంత్రిత్వ శాఖని ప్రారంభించి ఏ రకంగా ఆదివాసులకి ట్రైబల్స్కి న్యాయం జరగటం కోసం, వారి అభివృద్ధి కోసం ఏ రకమైనటువంటి నిర్ణయాలు చేశారో ప్రపంచం చూస్తోంది. ఈరోజు మనం దేశంలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నత పదవిలో కూడా ఒక అత్యంత విశిష్టమైనటువంటి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఒక మహిళా మూర్తిని దేశ రాష్ట్రపతిగా కూడా మనం మొట్టమొదటిసారి ఒక గిరిజన మహిళను ఎన్నుకోవటం జరిగింది. ఇది అత్యంత దేశమంతా కూడా గర్వించదగినటువంటి విషయమని
తప్పక చెప్పాలి. ఇకపోతే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మరి ఒక బోయా వాల్మీకి వర్గానికి కూడా వారిని కూడా షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ జాబితాలో చేర్చాలనేటువంటి అనేక సంవత్సరాలుగా దశాబ్దాలుగా ఒక డిమాండ్ ఉన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్లో. అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కూడా వారిని ఆదివాసుల జాబితాలో చేర్చాలని చెప్పి ఈ వర్గాల నుంచి అనేక సంవత్సరాలుగా డిమాండ్ ఉన్నది. కర్ణాటకలో వాల్మీకిలకి ఇటువంటి బోయా వాల్మీకిలకి ఎస్టీ స్టేటస్ ఉన్నది. అలాగే కొన్ని జిల్లాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా వారికి ఎస్టీ స్టేటస్ ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇది లేదు. సో దీన్ని గతంలోనే రిఫరెన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది. దీనిపై మరొక్కసారి పునర్విచారణ చేయాలని నేను మంత్రి గారిని స్పష్టంగా కోరటం జరుగుతోంది. ఇది కాకుండా అనేక పార్టీలు వాగ్దానాలు చేస్తాయి కానీ బీజేపీ మాత్రమే న్యాయం చేస్తుంది. బీజేపీ మీరు చూశారు, ఈ మధ్య కర్ణాటకలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీగా అక్కడ ఏ విధమైనటువంటి ఎస్టీ వర్గాలకు మేము చేరుస్తామని చెప్పామో వారందరినీ చేర్చడం జరిగింది. ఉత్తరప్రదేశ్లో కూడా అది చేయటం జరిగింది. సో ఖచ్చితంగా డబుల్ ఇంజిన్ ప్రభుత్వాలు ఉన్న చోట, రాష్ట్రంలో కేంద్రంలో రెండు చోట్ల కూడా ఎక్కడైతే బీజేపీ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయో సామాజిక న్యాయం కూడా రెట్టింపు స్థాయిలో జరుగుతోందన్న వాస్తవం అన్ని సామాజిక వర్గాలు తెలుసుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సభాముఖంగా వారందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఒక్కొక్కసారి ప్రజల్లో అపోహలు, అవగాహన రాహిత్యం కారణంగా కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు వాటిని మభ్యపెట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాయి. మన ఎస్టీ రిజర్వేషన్స్ అన్నవి ఏ సామాజిక వర్గానికి ఇవ్వాలన్నా కూడా అది కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆర్డర్ యొక్క అమెండ్మెంట్ ద్వారానే, మార్పు ద్వారానే అది సాధ్యమవుతుంది. కానీ వెనుకబడిన కులాల విషయానికి వస్తే రాష్ట్ర జాబితా వేరు, కేంద్ర జాబితా వేరు. ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలకు మాత్రం ఎవరికి సామాజిక న్యాయం చేయాలన్నా, ఏ వెనుకబడిన కులంగా ఎవరికైనా గుర్తింపు ఇవ్వాలన్నా అది కేంద్ర ఉద్యోగాల్లో, కేంద్ర విద్యా సంస్థల్లో అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం చేస్తుంది. కానీ అది రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల్లో అయితే మరి వెనుకబడిన కులాలకి మరి రిజర్వేషన్ ఇవ్వవలసిన బాధ్యత, ఇచ్చే అధికారం కూడా కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికే ఉన్నాయి. కానీ అనేక సందర్భాల్లో మరి కొన్ని పార్టీలు రాష్ట్రాల్లో ప్రజల్ని మభ్యపెట్టడం కోసం మరి బీసీ రిజర్వేషన్లు రాష్ట్రంలో ఇవ్వటానికి కూడా కేంద్రంతో బాధ్యత అని చెప్పి తప్పుడు ప్రచారం చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఈ విషయంలో కాపు సామాజిక వర్గానికి కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటువంటి అపోహలు కలగజేయటం జరిగింది. నిన్న ఒక సమాధానంలో పార్లమెంట్లో స్పష్టంగా నాకు చెప్పడం జరిగింది, కాపు సామాజిక వర్గానికి బీసీ రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలంటే అది కేంద్ర ప్రభుత్వ పరిధిలోనిది కాదు, అది రాష్ట్రంలో ఉద్యోగాలకు రిజర్వేషన్ కేవలం రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కల్పిస్తుంది అని నిన్న స్పష్టం చేయటం జరిగింది. సో ఈ విషయాన్ని కూడా ప్రజలందరికీ ఒక అవగాహన ఉండాలన్న విషయంలో ఇది చెప్పడం జరుగుతోంది. అలాగే ఆదివాసుల అధికారాల విషయంలోకి వస్తే పొలిటికల్ రిజర్వేషన్, మనం రాజ్యాంగం పొలిటికల్ రిజర్వేషన్ కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ వర్గాలకు కల్పిస్తోంది. కానీ అనేక ప్రాంతాల్లో ఎస్టీ మహిళలని వివాహం చేసుకొని అనేక మంది వారి సతీమణులు, వారి భార్యలు కూడా పార్లమెంటు సభ్యులుగా, ఎమ్మెల్యేలుగా ఎన్నికైనప్పటికీ కూడా నిజమైన రాజకీయ సాధికారత వారికి దక్కకుండా వారిని వివాహం చేసుకున్నటువంటి మరి ఇతర కులాల వారు ఇటువంటి రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ని ఇండైరెక్ట్గా అనుభవిస్తున్నారు. దీన్ని ఖచ్చితంగా పరిశీలించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఎందుకంటే people belonging to non-tribal castes, non-tribes, marry tribal women, make them MLAs and MPs, and indirectly enjoy the benefits of political empowerment. So, real tribal women kante kuda వారిని వివాహం చేసుకున్న వారే అధికారం చలాయిస్తున్నటువంటి సందర్భాలు అనేక విధాలుగా చూస్తున్నాము. దీన్ని మనం ఏ రకంగా అరికట్టవచ్చో దీన్ని కూడా ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది. అలాగే ట్రైబల్ ఏరియాస్లో
కొన్ని ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ప్రాపర్టీస్ని వారికి సంబంధించినటువంటి భూమి కానీ ఆస్తుల్ని కానీ నాన్ ట్రైబల్స్ కొనుక్కునేటువంటి ఒక ప్రొవిజన్ లేదు. కానీ ఇదే మార్గం ద్వారా ఆదివాసీ మహిళల్ని వివాహం చేసుకొని వారి ఆస్తుల్ని కూడా ఇండైరెక్ట్గా పేరు వారి ఆదివాసీ మహిళల పేరుతోనే ఉంటుంది ఆస్తి, కానీ దాన్ని వివాహం చేసుకున్నటువంటి పురుషుడు పూర్తిగా దానిపై ఆధిపత్యం చెలాయిస్తూ రియల్ బెనిఫిట్స్ వాళ్ళు పొందుతున్నారు. దీన్ని కూడా ఖచ్చితంగా దీన్ని రియల్ బెనిఫిషరీస్ ఆఫ్ ఇంటెండెడ్ బెనిఫిట్స్ ట్రైబల్సే అవ్వాలి, కానీ ఎవరు అన్యాయం చేయకూడదన్నది ఖచ్చితంగా మనం గమనించవలసిన ఒక అంశంగా మీ అందరి దృష్టికి తీసుకొస్తున్నాను. అలాగే రిజర్వేషన్ ఆఫ్ సీట్స్, ట్రైబ్స్కి మనం రిజర్వేషన్ ఇచ్చాం. వారికి మా రాష్ట్రంలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్లెయిన్స్ వర్సెస్ హిల్లీ రీజియన్, ట్రైబ్స్ ప్లెయిన్స్లోనూ ఉన్నారు, హిల్లీ రీజియన్లోనూ ఉన్నారు. కానీ ప్లెయిన్స్లో మైదాన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఆదివాసులంతా కూడా మాకు ఈ ప్రాంతంలో ఒక్క అసెంబ్లీ స్థానం కూడా ఒక అసెంబ్లీ స్థానం కానీ పార్లమెంటు స్థానం కానీ మా ప్రాంతంలో మరి రిజర్వేషన్ దాన్ని కల్పించలేదు. దీనివలన పెద్ద సంఖ్యలో మైదాన ప్రాంతంలో మేము ఉన్నప్పటికీ కూడా మాకు సరైనటువంటి అవకాశాలు ఎంపవర్మెంట్ దక్కటం లేదు అన్నటువంటి వారి ఒక కంప్లైంట్ చాలా విరివిగా వినిపిస్తుంది. దీనిపైన కూడా సంబంధిత మరి ట్రైబల్ ఎంపవర్మెంట్ అన్నది కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ట్రైబల్ అఫైర్స్ యొక్క ప్రధాన అంశం కనుక I would like to draw even the attention of the Honorable Minister for Tribal Affairs to the reservation of seats for tribals in plain areas versus hilly areas. So what are the current guidelines being used by the delimitation commission at the time of reservation of seats? ఇది కూడా ఒక ప్రధాన అంశంగా దీన్ని కూడా గమనించాలి అని చెప్పి మంత్రి అర్జున్ ముండా గారి దృష్టికి తీసుకురావటం జరుగుతోంది. ఇదే కాకుండా కొన్ని చోట్ల ట్రైబల్స్ సంఖ్య తక్కువ ఉన్నప్పటికీ కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల వెలమ కమ్యూనిటీ పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. సో వారు అందులో కొన్ని వర్గాలు బ్యాక్వర్డ్ రీజియన్ అయినప్పటికీ వారు అధిక సంఖ్యలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ సీట్లని అసెంబ్లీ సీట్లని ట్రైబల్స్కి రిజర్వ్ చేయటం జరుగుతోంది. సో వారు మాకెప్పుడు సామాజిక, మేము వెనుకబడిన కులమే, పొలినాటి వెలమ్మ ఇతర వేరు కులాలు వారందరూ మేము బ్యాక్వర్డ్ కాస్ట్ అయినా మాకెప్పటికీ ఎమ్మెల్యే సీటుగా కంటెస్ట్ చేసే అవకాశం లేదు. మా ప్రాంతంలో ట్రైబల్స్ తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మాదెప్పుడు ట్రైబల్స్ రిజర్వ్ చేస్తున్నారు, దీని వెనుక ఏదో రాజకీయ ఆలోచన ఉంది, రాజకీయ దురాలోచన ఉంది అన్నటువంటి ఒక భయాన్ని అభ్యంతరాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్న సందర్భంలో I would like to request Honorable Minister to in future consider the guidelines being adopted by the delimitation commissions in reservation of seats for tribes and scheduled castes, and whether that is being done in accordance with any valid statistical data, or is there a political motive behind this? In some areas there is a political angle. This is what some people, some communities allege. So kabatti ఈ విషయాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకోవాల్సిందిగా, రిజర్వేషన్ అన్నది ఉద్యోగాల్లో విద్యా సంస్థల్లోనే కాకుండా మనం రాజకీయ పరంగా కూడా వారికి మరి రిజర్వేషన్ కల్పించాం కనుక ఈ విషయంలో కూడా వారికి న్యాయం జరగాలి అని చెప్పి నేను మంత్రి గారిని కోరుతూ, ఓవరాల్గా నరేంద్ర మోదీ గారి ప్రభుత్వంలో ట్రైబ్స్కి ఒక కొత్త ఎంపవర్మెంట్ దక్కటమే కాకుండా ఒక కొత్త ఉత్సాహం కూడా వారిలో కలిగింది. సో ట్రైబల్ యూత్, ట్రైబల్ విమెన్ వీరందరూ కూడా ఎకనామిక్ పార్టిసిపేషన్లో ముందుకు వస్తున్నారు. ఇదే కాకుండా ఇంకొక సోషల్ యాంగిల్ కూడా ఈ విషయంలో ప్రస్తావించదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. దీనిలో రిలీజియన్ సంబంధించి కాన్స్టిట్యూషనల్ కొంతమంది డిమాండ్ చేస్తున్నారు, కొంత ప్రలోభాలతో
religious conversion kuda jarugutondi tribes lo. Our religious conversion, certainly our constitution allows religious conversion on voluntary basis. Kani ikkada, I'll just take a minute, Honorable Chairman. Konta coercive measures dwara, financial inducement dwara kuda tribal conversions జరుగుతున్న సందర్భంలో దీనిపైన కూడా ట్రైబ్స్ కూడా మరి కన్వర్షన్ కి వ్యతిరేకంగా కన్వర్షన్ జరిగితే రిజర్వేషన్ బెనిఫిట్స్ ఏ రకంగా ఉంటాయి అన్న దానిపైన ఒక ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం ఉంది. ప్రస్తుతం ఏ ధర్మంలోకి ఏ మతంలోకి మారినా వారి ఎస్టీ రిజర్వేషన్ కొనసాగుతుంది అన్నది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి నిబంధన. దాన్ని ఒక్కసారి పరిశీలించవలసిందిగా మంత్రి గారిని కోరుతున్నాను. అలాగే one final point, there is an attempt to create what is called a tribal religion. A lot of people are being forced to think that they belong to a separate religion, when in fact most of them practice Hinduism as a religion. So I think there is an attempt by certain Western interest groups to really change their categorization. So I would like Honorable Minister also to examine this issue and ensure that a complete social harmony among scheduled tribes in the country. Thank you, sir. Thank you for the opportunity. Thank you.